Bu olmadı. Süvetini küyülünce süvet. Bize boyunca bir mamat etki değil mi? Bayatın ben büyük kışlar da sen ne yapacaksın? Bir şey takışlar. Sevgili kömürcü için ben bir şey takışlar diyor. Ana ki benim yaşım ötürüp kesin davlenem kuturup da bayatın şunda uyge jatıp kaldım gözüm. Gözümün temperatürü çıktı davlene oldu da yok ne üydün üstü üydü ki ne fenergiden seklavatan dışlat bağım oldu. Onun üstü şifa. Islık kömköremden jatpalar ki bunday bulabilsem bolalbayım. Diğerimi ıslık kadimkili top koyup oşunda ötüp gidiyor. Bu azık uçur. Erten saraftan girse bilmeyim kantik işaretiz buluydu. Kışında bardığın zarıldap çıktı. Sebebi kömürüm yoktu ben Bişkek'e ketkerim kızım uyudu. Öte kıyın erten saraftan kegende bilmeyim bu ileride yaşaş kıyın болады. Ana bunu polda stiyashkanı kılgandağılı stiyashkanın üstünden su oyunca hemen saltırım laminatlı baskan. Bundan bassan hazır palas verir. Hatta palasın üstüne otursan da su götüp gidiyor. Yani yaşlar bilmese gerek. Bizde okşuğun yaşı ötkündür. Başımda yerde yaşaş kıyında mı da elimede için. Biz de aslında hem polga da açıdayız. Buna uyun sırtını demetip verse, tüpletip verse, anan ki buna üstünü cap basa. Burada misal için buradaki yüzde finski yüz olana karşı grup edelim. Bir al yüzde biz yaşanağımız özü üstünü ılayetden kışta algamızda mı? Ana sırtını keseklerini bayağı kadar yemedenini cağ algamız. Hem andan şamal kireti. Bunlar şamal kireti prosonunda dım. Buna aynek açmasa bol boyut. Yaşap bol boyut buydu. Aynekte açatırgan bolsun, bu yerden şamal kaptı болады. Bütün üyümün içi çam kapalı bolup ketedi. Вообще kıyında bırak tüzülüşü жақсы üy. Условиясы da жақсы. Rahmat şunca salып berген. Bizi kanaattan da bırak buna üstü menen sırtı yaşaş kıyında bu üyde. Yemini keçe men özüm oğurup kalıp gördüm, şunu bildim de. Yerimden ısıtıp ötüp ketip atıp, turayın desem turalbayım, turalına arım yok, darıma jeter bayım. Bıyıl buldun şunda. Bayağı günü ısıған уақытта. Bunda da stip panelinde salınған европейский вариант. Білесіздер, Türk memleketi bizге жардам қатары ушул жер салып берген. Бұл астында да утеплениясы бар. Анан үстүндө да бұл плюс 50, минус 50-ка рассчитанный да. Эми ортосунда утепление пенопласттар бар. Ошол боюнча бул мировой стандартка туура келген үйлөр. Бул бир эле бизде Кыргызстанда эмес, башка мамлекеттерде ушундай өзүнүн типи бар. Анан азыр сиз айтып аткан үстүгө ысык уруп атат дегенинизге мен мына эми болуп атам сизден. Ушунча Жок, мен эми Турск кышында жашап көргөн жокмун деди. Мен ушу кече жалган болбосун марттын акырында келип жашадым мен бул жерге. Печкаларга коюлган болот. Анан печка мындай экен да, баягыдай болгон үчүн тез ысып туруп, мурдагы чугун эме болсо жылуулукту кармайт деди. Өзү да кармайт. Кармай албайт экен. Көмүрдү өчөт экен, көмүр жакшы болуп постоянно областной начальниги. Акшултара. Бияктыкка ушу демелер боюнча ушу кишилер. Мен башта кайдан көрүп жүрдүм эле? Экөөбүз. Экөөбүз доштон учурашып жүргөнбүз. Атыңыз ким? Абдизалил. Şu benim hazırkı, yemin şu 2 aydan belki bilgenim şurada, hazır şunda ertesi Sarat'tan da ben en büyük kurulganda ben şu yerde olmam ben özüm. Bir o kalı vakit çatırda, darakın asla jatıp жүрүп эле үйдү көрmөсөк деп, ысык суунда билгенimiz экенбиz да бизчи. Эмне кече өзүм ушунда давлением көтөрүп калганда эшикке чыгып кетейин десем тура албайм. Аркамдан как будто токту уруп жаткандай болот экен ысыкчы. Эртеси Sarat'tan da билбейм бул үйдө кандай. Бул үй кимдики? Балам. Кайсы балам? Сиздики? Атыңыз ким? Шамшидин. Шамшидин мырза. Кыштан чыктыңар да силер. Бала чакалар менен. Кандай болду кышта? Men үчүн нормально эле болду. Мен өзүм бар жогуну мына көрүп турган нерселердин баарын өзүм кол менен кылдык. Мына үйдүн башкасына. Сөйтүп бар, башкасы бар. Анан бул жерде азыр сөз кетип атат да, даярдалган үйгө келди деген сөз чыгат. Ошон үчүн сизден сураңыз, башка үйлөрдөн барып көрүңүз. Ким айтып атат ошону даярдалган үйгө? Эми элгечилик экен, ал ошондой сөз чыгып жатат да. Мына бар нерсени мен өзүм колум менен кылдым. Бизден айтам дайым. Пейлибиз азыр Шамшидин мырза. Пейлибиз оңолмайынча кылгыз оңолбойт. Мен айттым, кайсы үйгө киребиз дедим мен.
Aksakal ejikelerden suradım. Yok ben aytdım, jolun koyduğunu uşağa kirgize koyup dedim. Bolmasam iyi köp Siz dayardadınız mı? Yok benimki emas. Hiç kim değerden yok. Onday. Burası yaşagan iyi uşak. Bir açıdan bir de dinlersen aytın. Makul kiyinki uyga girelim. Bana şehirden ne olsa ben özüm kolumdan cesadım. Siz senler özgöçe birden cesadınız mı? Yok, tolturgu anlatıp. Material satıralı. Onu götürüp kasam onu özüm onu da bulacağım. Bırak koy milyardan Tamam neyse de konuşuyor. şurucu olmuş, şurucu. Yok, sağlık var mı? Tamam ben de. Arız, arız. Daha sen var hiç. Yapıyor, var mı ruhsuz yok. Eğer ruhsat verseniz hem bu Ostroga teşhir mesele olarak tanışımını da alın. Hakikaten bu açayın hazır. Hakim aytıp ketkende teknologiyası yönde aytты, konstruksiyası boyunca kanatski teknologiya, metallический каркас менен сипанан менен болуп жасалган бул жер курулушу үйлөр болуп эсептелет да. Çındırında астынан аябай эме турат экен сиз. Астында бирок Аябай сиз экен ошондо. стержнен астына тепени берилген. Кучанбай бул Тепени жерге. берилген, бирок мындай болгондо Ana jana siz zahtın üstüne, nımdın üstüne, suyun üstüne basıp koydu degen alып бере эмессиз. Аны basıp koygon bolsa, андай basıp koygon bolsa, mына ламинаттар деген турбайт болчу, мунун üstüne ламинат атып болгон. Ал эксплуатациядан буга чейин көп жолу сиздер менен жолуктук. Туура эксплуатация жасаш керек. Ачыгын айтайын, буга чейин ламинат менен жашаган бар да, ушул өзүнүн эксплуатациянын нормалар, эрежелери бар да. От перепада температур, мына температуранын өзгөрүүсүнөн акандай болуп туруп, мына эшиктен алды кээ бир жерлери көбүп кетиши мүмкүн. Бул шаарда деле башка жерде деле ушундай болуп жатат. Анан негизи технология бул ушул тез бүтүүчү Мына эшик терезе ачык турат, бирок аябай душ болуп дем алганга невозможно. Кайран. Баня экен да даяр. Jenden yok. Alar menен жок. Кетем десе кетек. Кетем десе кайсы? Айнап. Ал. Sen de türeğinize. Nerede et üyü bolgan mana. Bak çocukta janagıday söylüyorum. Кандай сөз? Dayarda koygan degen үйдөн çocuktan da bir yerde bir üyüm var idi. Mana ağıl saray. Aşkana bari örtülüp ketти. Hazır bu üy salındı, ekini salındı, dağa çıkıp жазmayın mana ette oturdum. Gelin kızlarım. Hazır mana dağa çıkır nereli bolgun.
Жоқ, içine girgende fayda жоқ. Siz maga 200 so'rovga javob bering. Qishtadingiz da? Qishladik ova. Qanday bo'ldi qish? Biyil Xudoga shukr yengil keldi. Yo'q. Uydun içi. Uydun içi hem kömürlü ko'rib жақса жылуу болот. Анан кышта шол. Жайдачы? Жайда эми ыстык болот экен. Bunlar yaylık, hani yayla elekte. Yo'q. Yayla elek hali. Kıştım sert deyin. Жақсы болот канча. Kim? Endi şu yaqtan sizler jardam bersеңizdер, kirpич qurганга дагы. Үйлөрдө бетер 80 neçe үйдөн çoğa jardam berip үлгүрөсүздөр деген үмүтүбүз бар да. Өзүңөр эме кыласыңар? Өзүбүздөн аркат кылып, мына жака эми агыл салайык, биздан сарай салайык, ашкана салайык, тиричиликти энди улантайык да. Мал кылайык десек, сарайыбыз жок, мына чатыр, мына немеде малыбыз, чатырта койлорубуз шетте болду энди. Анан Sonen bizden tiricilik kılayıp deybiz de berdi örttöse dağın 2019 yılı tüyem jaradar bolup kalan. Şonda dağın köçpedi. Ana örttöp üyleri tegdep teşese dağın ketkiyiz kebedi. Maksatlı biz özümüz jakşı körötkemiz endi. Jaşıyoruz en şette 30 yıldan beri jaşayız. Bizden jaşagız kelep de endi. Oço uğurdu kızıtıp baldarga uy salar malda endi uyusta bağı özümüzde uy salıp kalkmayıp endi buldan peşenevizde. Neme kılgan eken Xudoga şükür şunçalыk mamlakatimizin koldağı boyunca mana ülkemizin koldağı Sattarova Gülayim. Gülayim. Özüm Bahtır enemin uşulda. Құтты болсын. Rahmat. Балдарга Аллах өмүр берсин. Эми азыр жалпы ушул жаңы үй, ушундай үйдө жашап аткандарыңардын сурооңар бирөө экен. Сыртын жылуулап бериш экен да. Ошолбу? Жайында отырып болбойт, отырып жайында азырда Түшүнүктүү. Анда эки сөз менен айтканда үйдү жылуулаш керек экен. Анан ошону менен вентиляция маселеси чечилет экен. Жылууласа же андан кийин Yema bence bereket var. Yema yok bozuk vakit. Organlar ayağa koyup азыр мына ушул силерге кандай мындай бир жашоо стандарттарына туура келеби жанагы аба алмашуусу, вентиляция деп коесуңар. Бул мындай болгон Адахан Кимжанбаевич. Азыркы мынау үйдүн сыртына жылуулоо деген бул башка маселе да. Бул үйдүн теплотехнический расчёту жасалып туруп, ошого биздин Баткен областындагы бизде сухо-жаркий климат деп коет. Ошонун эң муздак мезгилини жана эң ысык мезгилин эске алуу менен ушул чип панелдердин ташынасы аныкталган. Мунун сыртына дагы кирпич менен жылуулоо деген бул деген террасход деп эсептейм. Себеби бул ошого расчёт болгон. Бул биринчи. Анан жана вентиляция маселеси биринчи бул проектте ар бир сиздердин комнаталарга, негизги комнаталарга кондиционерлер гана каралган болчу бердечи. Ошо Маңкурулуштун биздин сунушубуз менен бул жердин баягы кондиционерди эксплуатациялоо эч бир жерде бир кондиционер бузулган болсо оңдото албайсыздар. Биринчиден бул электр энергиясына көз каранды. Бул экинчи маселе. Ушул маселелерди эске алуу менен биз водяной система отоплениега өткөргөнбүз. Ошон үчүн үйүңүздөрдүн бардыгы меш коюлуп туруп отопление менен ысып атат. Буга чейин сиздердин көп жолу келдик, өзүңүздөр билесиздер. Арыздардын негизинде келип караганда биз кыш мезгилинде келдик, ошондо 22-25 градус температураны биз өзүбүз засчитать этип туруп көрүп кеткенбиз. Ошондо үйүбүз жылуу баары жакшы деп туруп айткансыздар. Анан кайра бир башка маалыматтар бере берген туура эмес деп ойлойм элечи. Анан 22-25 градус бул жылуу кыштын күнү суук да бул. Стандарт. Европа 18-19 градус. Мен бул убакта былтыр ушул жерде жүрдүк. Үй бүткөн эмес эди да. Бүткөн эмес да Азыр мен сөзүм бүтүп алайын. Вентиляция маселеси бул проектте каралган эмес болчу. Себеби кондиционерлер коюлган. Кийин биз водяной отопление болгондон кийин вентиляция маселеси чыкты. Биз кондиционер койгон, отоплениени койгон мезгилде үйлөр бүткөн болчу. Ал проекти башта болгондо коюлуп кетет эле. Бул боюнча биз сиздерге биз жогорку жакка да билдирүү бергенбиз, чынында. Бул маселе бар. Анан биз сиздерге азыр Адахан Кимжанбаевич айтып аткандай сиздерге да сунуш бергенбиз убагындачы. Акелер, мына жерде деген эми айылда ustalar бар. Ар бир үйүндө ошо вытяжканы тешип туруп, или естественно, или принудительный коюп койсо деле болот.
Бул деген эми көп деле каражатты талап кылбайт. Ушунчалык нерсени өзүңүздөр жасасаңыздар жакшы болмок деп мындай чисто туугандарча сүйлөшкөндө айтканбыз, туурабы? Маселе ушул вентиляция боюнчачы. Анан жанагы сыртына кирпич менен каптайт деген бул жерде биздин курулуштун технологиясына туура келбейт. Анагы кирпичти деген ал бир слой кирпичти бул жерде токтотуу керек. Сейсмический расчет деген бар. Аны биз тигил жакка кантип жабыштырабыз? Ал бир ряд кирпичти тургузуш кыйын. Эртең ошол дагы бир күн урап түшкөн болсо, технологиябыз башка болчу. Анда дагы маселе болот. Sonuç. Sonuç. Жоқ, бұл бала Сунуш, мен сырттын утупление кылганга сунуш бере албаймын. Себеби биз буну технологиясын айтып бердим. Түшүнүктүү. Кандай бул эжелердин айтып аткан маселесин чечүүнүн кайсы жолу бар? Эми бул жерде бир эле мен байкаган маселе ушу вентиляциясы. Аны жанагындагы туруп эли карап бериш керек, же болбосо өзүңүздөргө деле ушул Өздөрү билбейт аны. Өздөрү билбейт. Архитектура биз мындай кылып сунуш бергенбиз да. Биз ошо вытяжканы кайсы жерге керек болгон болсо, биз ошо үйлөргө көрсөтүп берели. Сиз бар экен да. Көрсөтүп берели. Ошону мүмкүнчүлүк болсо жасап алсаңыздар дегенбиз. Биз болбогон сума менен кешет, вытяжканы коет. 100 ушул нерсени эметкен. 100 канча үй бар? 84 100 үй район боюнча. Райондо 100 үй бар. Эми караңыз, мындай кылалы. 100 үйдүн кожоюндары бар. 100 үйдү бир үйдү мындай бир эң колунда жок үйдү тандап алыңыздар. Эң колунда жок үйдү. Ошону үлгү катарында жасагыла. Үлгү катары жасап, анан 100 үйдүн кожоюндарын чакыргыла. Кантип жасалат? Кантип коюлат? Керек болсо ошол канча каражат болот? Ошол каражатын айтып, эсептеп чыгарып берсеңер, ошол адисти бул жерге байлап койгула. Bir günde 3 үйгө киргизеби, 5 үйгө киргизеби, ошол каражатын сиздерге төлөп берсин, ошол каражат керексиз түрдө. Бардык нерсени өкмөт жасайт, бирөө жасап бериш керек деген токтоп сөздөр. Кандай дейсиздер эжелер? Эми ал кымбат эмес акча деп атат. Балдарыбыздын ден соолугу үчүн, өзүбүздүн ден соолугу үчүн деп туруп, ошону уюштургула. Маселенин баары ушул маалыматтын жоктугунда, уюштурбагандыкта. Эгерде бир үйдү ошондой үлгүлүү кылып көрсөтүп, бардык кожоюндарды чакырып, ошол жерде жакшылык да болот. Керекпи? Керек болсо ошол жерге бир Куран окутуп, бир Кудай кылып койсо деле боло берет ошол. Көргөзмө болгон үйдө. Анан ошол бир адистин колуна берсек, тыйынын төлөп берсек, мына ошол ыстык келгенге чейин бардык үйдө ошондой кылып, бул адистердин көрсөткөн көрсөтмөсү менен жасап берсе. Туура болобу ошол? Ошого макулсуздарбы? Туура болот. Азыр мына бала сөзүбүздү жалган чыгарып атат да. Эмне июль айларында келип көп эмес 10 мүнөт ушул үйдө отуруп көрсөңүз, 10 мүнөт отуруп көрсөң анан бет. Июль эмес, азыр май. Мен 10 мүнөт турдум жанагы үйдө, сиздин үйүңүзбү, кимдин үйү? Жок, башка коңшу. Коңшуңардын. Мен түшүндүм. Буттан кандай сыз сокконун көрдүм. Сездим. Сездим. Бул киши айткандай даяр эле мончо экен. Ошонун чечүүнүн жолун сурадык адистер. Туурабы? Бул киши чечүүнүн бирден бир жолу ошол аба алмашууну даярдаштырды. Анан үйгө кирпич айландырган үстүн, макул, үстүн кандай? Кармабайт дейт да. Үстүн ошол долбоор боюнча жасалган үстүндө. Эми долбоор мындай да. Жолуп атам үстүндө. Мындай, үстү мындай. Кыргыздар, 10 мүнөт келип жашап, 10 мүнөт туруп көр. Кыргыздар мындай кылалы. Түркия бул субтропический өлкө. Биздики резко континентальный өлкө. Алардын стандарты биздин стандартка туура келбейт. Бул жерге курулуш адиси болуштун кажети жок. Жөн эле акыл жүгүртүш керек. Эгер биз үстүнө жакшынакай кылып дагы бир катар силер адистерди чакыргыла. Аны дагы ошонун ичине киргизгиле. Өз эрки менен кандай кылып маселени чечсе болот. Өз каражатына. Анан адистерди кармап бергиле, көрсөткүлө ошондой. Көп ызычуу каалабагандыктан эмес, маалыматтын жоктугунан чыгат туугандар. Ошого уюштуруу маселесине жакшы көңүл бурулбагандыктан чыгат. Эгерде ушул адистерди чакырып, айыл өкмөтү баардык жабыркаган үйлөр менен жыйынды өткөрүп, мына ошондой көргөзмө куралдарды көрсөтүп, түшүндүрүп, лекция окуп берсе, маселе токтойт. Маалымат жетпегендиктен чыгып атат ошондой.
Бізден Бишкекке мына 130 тана бір атайын 131 киши қол қойған ба маға келген қағаз. Сіз жібердіңіз бе? 131 біле? Мына ошонча киши қол қойғанынан біз келіп отырабыз. Ертең біздің деле башыбыздан сылап қойған ешкім жоқ. Бізді сын пикирге алып, Құдай беріп болады, олар Құдай беріп отыр. Жалған нәрсе дегендей болып тұр. Ошондуктан сіздер қол қойдыңыздар, қол қойғаннан кейін арыз арманды келген кишиге так айтылат. Қол қойып алып, бұл жерге келгенден қоқотам деп отыра беріңіздер. Мына бұл Ежекенің айтқанына мен 100% қосылам. Үйге кирсең бір 10 минут келе сезесің. Ава жетпейді. Күн шығасың. Түсінікті да. Ава жетпейді. Жана подвалда жүргендей. Ошонун жолун чечүүнүн жолун айттык биз. Муну чечтик. Эми үстүн. Баарыбыз айылда жашайбыз. Үстүбүздө эгер шыйпырдын астына салкын, жайында салкын болсун деп, күнүкенин астына жанакы бойра тартылып, же болбосо чий тартылып көп болот. Ошол сыяктуу бир ыкмасы бар бул жерде. Биздин жасаганга. Осунан биздин мурдагы үйдө бул азыр калгыраак фанер болуп туруп үстүнө стекло таштаган. Акаевдин салган үйдө. Ушундай бир катарлы фанер болгондаган, мында карасаң фанердин элесинен шиперлер көрүнүп турган. Анан өзүбүз ал убакта жаш элек колубуздан ишкелетебейм бирдерге. Улай бастырган. Улай бастырган салкын болгон ал үйдөчү. Азыр мына ал үйдө 10 мүнөттө эми жаштар жүрөр. Мына бизге окшогондор жашаш кыйын. Түшүнөм. 3 жолу айтыладым. Жакшы. Ошондой кылып улай бастырганга жарайбы булар? Ошон үчүн бул адистерге берели. Өздөрүнүн сунушун берсин. Практикада кандай колдонулат? Макулсуздарбы? Анан баягы шалайдаган шалайдасын, кой баккан кой баксын, өтүкчү өтүгүн тиксин. Баарыбыз бардык нерсеге адис боло бербейли. Булар бугалы. Үйдүн сырты боюнча бияк айтып атат, азыр бул эч кандай караган эмес, мүмкүнчүлүгү жок деп атат. Анан кышында күнүнө бир мешок көмүр жакканга эч ким эми кудурети жете турган адам бардыр. Көп кудурети жеткенден кетип атат. Эл кеткендиктен азыр эми мен элди кетти деген жерим жок, бирок кечээ күнү качкандагы бир күндүк окуя. Биз качканда мына көчөнүн акырында үйдүн ашканасын полный тажиктер уруп кеткен. Биз качкандан тажиктер пайдаланып атат. Ошон үчүн кышында биз жашап бияка кете турган болсок, тонуп кетет. Бул жагы да бар. Ошон үчүн үйдү жылуулап беришин аракетин кылыш керек да. Биз күнүгө бир мешок көмүрдү жакканга биздин күнү жетпейт. Эми жеке чай берсе чайга бал кош берсин деп, бал кош берсе үстүнө сүт куюп берсин деп, süt kıyıp verse kaymağın koşa versin de imanla gelelik, insaf kılalık. İnsaf kılalı. Bırak, ben sizden aytkanınızda koşulam, yemin degen. Ama o yerge bir artıdan bir kirpik çarpsa al, eşlisi geçer. Başka mesele. Bu hadislerin koluna bireyle. Kantıp daha koşunca cılılatsak bulur. Oşu kandaydı bir cılılatsak veriş gerek. Bırak şart koy bağlarına kadar. Tüm kirpiç koyup verin dedi. Yok kirpiç emez, kandaydı bir Ejeke buğa çendil aytып бергенде булчу. Азыр сиз көмүрдүн расходу бул башка маселе экен. Мындай. Эми мен дагы чоңолайлык болом. Мен да чоңолайлык болом. Ушундай дуэлак үйдө чоңойгон болом нечи. Айылда мен атемем менен ошо эки үйдү кычытып туруп экономия жашайбыз. Азыр бул жерде 123 метр квадрат сизде суу менен ысытылган отопление менен ысып атат. Расход албетте көп болот. Siz yapkanda, ottu yapkanda, kömürde rasot olganda sizin үйдүн баары ысып атат. Эми канча площадь чоң болгондон кийин ошон çok потеря көп болот. Потеря көп болгондон кийин, значит, расход болот. Площадь деген мында, үйүңүз канча чоң болсо деген. Бул эйлектер бүт орусча сүйлөйт экенсиңер. Аянты көп болсо, үйүң чоң болсо. Анан кийин жанагы вентиляция боюнча биз буга чейин өзүбүз сунуш бергенбиз, Адам Кимсанбаевич. Жана ачык эле айттым го, ушуну өзүбүз эле жасабайлы, келгиле биз көрсөтүп берели деп жана сиз айткан сунушту точно өзүбүз айтканбыз да. Ошону так ошондой кылып турупчу. Биз аны мойнубузга алабыз. Келтирип кайсы жерге ошол вентиляция керек экенин көрсөтүп беребиз. Анан уста маселесин карашо бизде табалы, мүмкүн айылдан дагы бир колунан жакшы келген уста болсо. Ошо расходтору эч канча болбойт. Мен примерно эсептеп берген 5000 сомдун арак берак болсо керек деп дагы эсептеп берген. Ошону көтөрүп бериңиздер, мен специалистти бөлүп берип, ошол Адам Кимсанбаевич айткандай бир үйдү показательный кылып туруп көрсөтүп берели сиздерге. Ошол боюнча баягы устаны жалдап алып туруп кете берели.
ушул маселени чечели. Сүйлөштүкпү? Эми биздин үйгө аба кирип жатат деген маселе болбой экен, өзүбүз эгер кааласак. Жылуулук боюнча дагы кошумча караңыздар. Кантип кошумча жылуулатса болот? Мен чегерада отурам да. Чегерада кичине тынчтык жок. Тажиктардын солдаттары өтсөм биз коркобуз. Башка болсо коркобуз. Чегера катта ачык. Şu çegara birinci orunda. Endi uyda başkasını bir bala bolot. Endi uyda kasır kılıp berseniz hem yaşaganlar var. Biz bette oturup alıp ne kılganız menen har bir uydun özünün egesi kayakta yaşashını özü bilip turат. Bu yakta korkkonudan baldары korkup pislik bolup kalgan bardıq adam var bir hazır şunda. Her biri. Oşon üçün bizge çegara birinci orunda. Kasır kılıp bersen yaşayt da mындай korkkonda. Bizge bizlerden dağı ne deydi o? Al çegaranı karab atabız. 5 minut менен Gelin bizim ballar. Mana үйдү камсыздандырганбыз да ону. Ошо арыздын ичинде бар. Эми бери дасы. Чегара боюнча айтып кетким келет. Бизге биринчи очередте үйдө тынчтык чегара керек. Şu çegara boyunca biz hiç nerse bilip atабыз да, чечип берсеңиздер. Бул үйлөрдө отурганыбыз менен биз нече жолу качабыз. Бул эм көзүбүзгө көрүнбөйт. Мына Бешкент неме деген немелер бар. Чегара жок үчүн бир беле таң этсе эм качабыз. Ушуну чечип берсеңиздер. Çegaralarda ayttım men, ejekелер. Çegara аксакалдар. Çegara маселеси момундай чогулушта чечилди. Ушунун аркасынан мына азыр көп жаштар Ejekелер. Эми мындай ушунтип изде. Çegarасы жок деле кетип. Мен айттым, кече жыйын болгондо айттым. Кыргызстандагы ошол сыртка чыгып кетип аткан жаштардын 56-54% ушул Баккен областынан деп айттым мен. Анын себеби бир эле даңдыңдын эмес. Башка дагы себептери бар. Айта турган, айтпай турган жактары. Ошого чегара силер каалабасаңар биздин көкүрөгүбүздө күндө сайын. Городастар сессия ачылары менен Баккенден башталат. Баккендин башынан сылай берип биз мунжу майып кылып албайлы деп дагы корком. Ушундай болуп атат. Силер айтсаңар да айтпасаңар да ал маселе каралат. Ошо чегара чечилсе тынчыраак жашайбыз. Бизде тынч жашайбыз. Кайда кайталат да. Ким уруксат бербей атат? Мен да сөзүмдөн алакан. Казакстанда түшүп кеткен балдарым. Аны айттык, сүйлөштүк. 12 бала бар экен, сүйлөштүк. Элди шетке туруктуу калыш үчүн кандай немелер чаралар көрүнүп атат? Биран ишканалар, биран немелер, мини фабрика, бир завод, биран деген кай завод кура албайт, мындай иштеп шетке. Баткен областынын өзгөчө макамы бар. Ошол мыйзамдын аткарылышын гана биз көзөмөлгө каттып алабыз. Бүттү. Ошол жерде мыйзамда жазылган. Колуңарда барбы ошол мыйзам? Мыйзамдар жок, энди бизде айыл жай жашарбыз, мыйзам неме кылабыз ба, şu 500 milyon Telefonda pullar var-dı, akçalar. Oşular şu maksat aylığa, tulunda aylık hükümetiga aylığa ajratılar, je op söylöş ketebilir. Geçe bizdin oblastın jetekçisi, gubernator, rayonun jetekçisi, barыбыз Razak şaharında kalın el менен жолуктук. Мына ошол жерде ар кандай сөздөр болгон экен, 500 milyon мамда бөлүнөт экен, тигинде бөлүнөт экен. Областын жетекчиси чыгып элдин алдында айтты. Силердин сунушуңар менен бардык айылдарга тегиз бөлөбүз деди. Тең карайбыз деди. Ошо немеден сырт деп ататтар да 500 milyon ажыратылган бюджеттен сырт 500 milyon лира берилди. Неме өнүгүү болуш керек. Ошо келген пулду ал эч кандай. Жок, силер мына туура түшүнсөңөр, туруктунду да айттым, анан айттым. Проекттерди бергиле деди. Мында сөйнөсө, кондитерский изделие, ушул жерде элди алып калыш үчүн ишканаларды бирок бүгүнгү күнгөчө берген жоксуңар. Ал туура айтып атасыздар. Бериңиздер да, мага мисалы Keyin bu bizim ailemizde haligi mınday haligi qisqa yönetmen, uzun yönetmenen haligi suda onda жаңа ayda qaralab. Biz necha yildan beri aytamiz, shu maqsad bo'lgandan beri aytib suda yordam berib qo'ysangiz, joylarni o'ngda bo'ladi. 50 milyon dollar. 50 milyon dollar qarz aldı Kırgızstan. Жигиттер, мен сүйлөгөндө азыр укпайсыңар, кетип калгандан кийин анан бири-бириңен сурайсыңар, эмне деди деп. Ошонун 25 миллиону карыз, 25 миллиону көмөк катарында делип атат. Мына ошондо дагы бөлүнгөндө биз тараптан аябай катуу суроолор болду. Ал жерде жол бар экен, бала бакча бар экен, мектеп бар экен, оорукананын курушунун маселелери бар экен.
ошол 50 миллион доллар карыз, 25 миллион карыз болуп келген карыз, аны кийин төлөгөндө жалгыз Баткен төлөбөйт. Бүтүн кыргыз мамлекети төлөйт. Бул дагы бүтүндөй Кыргызстандын сиздерге болуп аткан жардам. Такыр эле унутта калды деп айтпагыла айнымайын. Мен азыр айткандай, чай берсин, чайга сүт кошуп берсин, сүткө каймак кошсун, каймактын үстүнө бал салып берсин. Андай болбойт. Биз өзүбүз эгер мамлекет тарабынан 1 кадам ташталса, силер 3 кадам таштадыңар. Мамлекет 5 кадам таштаса, силер 10 кадам таштагыла. Biz taşlagan için Ошого четте карап отурабыз да. Баарын canımızı turup yıldısa. баарын ушул жасап берет, ушул бүтүш керек деген нерседен алысыраак болуп, кичине өзүбүз дагы аракет кылабыз. Жеке ишкерлерге ham жардам болобу, жеке Ошол ишкерлерге. ичинен канча бир миллион доллары жеке ишкерлерге жана райондун акимы айткандай долбоор жазып берсеңер, тигүүчүлүк боюнча болобу, дыйкан чарбачылык боюнча болобу, өрүктү кайра иштетүү боюнча деди, башка маселелер боюнча бөлүнөт деп мына кече областыбыздын директору, жетекчиси ошол ар бир айылга бирдей керектөөсүнө жараша бөлүнөт деп экинчи жолу айтты. Бул киши өзү да келди. Anan Ошондой. dağın şu desek olur. Kapasite boyunca abicim kalbide sözünde durup ay taraflarının aldığında bir düzelinden geldi. Bir de rahmat bu sürekli çok rahmat. Yok biz bu güzelliğinden en büyüğüçi bir anda kerekli sevdi işte teyze onun saray sanç gereken mal beni bol veren eşit aşkanası olursa biz de tamam cesaret bir konak geldiğinde kuralıydı. Çok olmuştuk bu güzelliğin yetmekte kalan akışta koyduğumuz Müslümanlar verilmeyi şöyle sırayla verelim. Yok sizler kaysi küygönüler mi tonalı? Küygönüler. Жазып бердиңиздер. Küygönüler emin bu akışta olduğu biz yok şöyle ben sıra atam kalganı verilmeyi şöyle ben kaldık mı diye sıra atam. Hem kalgan dağın içine ama ağzır verilsin degen yerimden hem bir hemen Memleketli özgür Memleket жағынан мындайда өткөндө башында сүйлөшкөндө ошол биринчи этапта үй деди. 84 үй мына максат түтүнөл айтып атам. 84 үй салынды. Андан тышкары ошол убакта эле 100 миллион берилди туурабы. Анан өткөндө да сүйлөшүп, ушул тоналгондорду по факту берилди. Тоналгон үйлөр баягы тоналып эле калган. Күйгөн үйлөрдүн ордуна үй салынып, анан 150 миңден мамлекет тарабынан дагы көмөк koyuldu. Birileri akta sürgözgönce, birileri gidip Rızgancı, bunda söyleşeli. Hurmatlı maksatlı ayılın turgunları salamazsızlar. Hoş görsün. Yeni görgündeli gülüp alasızlar. Emni için görüyorsunuz. Sizler akçı için gülübesizler sizler. Oşol 2021 yılı iyul ayındağı jana çığlık menen birimizi uruşup жүргөн кезде эстеп туруп gülübüңүздөр керек да сиздер. Бирок сиздер бул жерде жашаганыңыздар бул батырчылык. Буну дайыма айтып келебиз. Мен кече Замирге айттым. Замир кыйкырат, башка болот кана Замир. Баш ооруп да жатабы же бүгүн. Мына Замирде мисалы үчүн мен эмне үчүн Замир менен сүйлөшөмүн. Замир ушул чек арада жашагандык үчүн сүйлөшөмүн. Замир күнү болсо дагы, түнү болсо дагы, анча-мынча түнү ойгонуп чочуп кетсе дагы мага звонок этет. Мен аны кабыл аламын. Себеби чек арадагы жашагандык үчүн бул жанагыдай сиздер, siz turup durun emin olasınız. Sizge очередь жетет мактагангачы. Анан туруп турмуз. Айтканым бул жердечи бул жанагы сөз эмес, дежурный сөз эмес. Эми мен сиздерди баарын билем, мурунда эле чек ара кызматында иштеп жүрүп сиздер менен биргеликте жүргөнбүз. Эң негизги азыр максат эмне? Урматтуу максат эли. Биринчиден шүгүр кылышты дагы үйрөнөлү. Албетте маселе көтөрүп атасыздар, буну туура түшүнөбүз. Биз айтып жатабыз, кандай маселе болсо ар тараптуу берсеңиздер болот. Ошону чечкенге биз аракет кылабыз. Ошон үчүн бул жерде биз иштеп жүрөбүз. Ошон үчүн монтуп костюм кийип жүрөбүз да. Эгерде чече албасак, биз бул жерден жылышыбыз керек мисалы ушунчу. Вот ошондуктан мен айтканым, баарыңыздарды мына жерде турганда баарыңыздарды тааныймын. Элдин үйүңүздөрдө эмне бар, канча мал бар, шыпырыңыздар кандай болуп калды азыр ошого чейин билемин мисалы үчүн. Себеби үйүңүздөргө кирип жүрөт, туурабы? Сиздин үйүңүзгө мисалы үчүн канча кирип жүрөбүз мисалы үчүн. Вот ошондуктан бул акча бөлүү боюнча эми. Кудайга шүгүр, иштедик, жайыч ушул жерде бирге жүрдүк. Баарыбыз жасадык мунучу. Эч ким жөнүндө турган жок. Сиздер кошулуп жардам берип туруп, мына үйдү, мына турган үйдү биз бүтүрдүк. Албетте бүгүн азыр ар кандай кемчиликтер деп жатасыздар, башка деп жатасыздар. Эң негизгиси жалпы тапшырманы биз аткарып бүттүк да.
убагында мөөнөткө сиздерди киргизип алдык. Себеби билесиздер, ошол убакта аба ырайлар кескин түрдө уже өзгөрүп калган, бирок биз ошол убакка жеткирип түнү күнү иштеп, билесиздер, канча бригада иштеди, канча адамдар бул жерде жалып жазды, мени чыбык менен уруп койду, тегип койду губернатор депчи. Бирок биз тапшырманы аткарып бүттүк. Себеби президент ушундай тапшырма койгон. Октябрга чейин бүтүрүш керек, кириш керек депчи. Мына бүтүрдүк. Албетте кемчиликтер болду, башка болду. Келип кышында дагы жардам берип иштеп атты. Мен эми анча мынча нерсе кеч дагы болуп калса, өзүңүздөр анча мынча нерсени кылып коюңуздар. Бул ушундай нерсе да өткөндө мага ачык айтайын, бир жерге барганда мына начальник УВД аким, Баткен район акими дагы билет. Жүгөрүмө уруп бербейсиздерби деген суроолор дагы болду. Бул факт болгон нерсе. Ошол үчүн анча мынча нерсени өзүңүздөр кылып кое бериңиздер. Эми акча боюнча айтайын. Акча боюнча президент бул жака келгенде баарыңыздарды эч ким күткөн дагы эмес. Акча берет деп. Президент келеткенде баарыбыз тосуп алдык. Могул жердин баарын бүттүк деп туруп тосуп алдык эле. Президент келип туруп баарыңыздарды куттуктап, монда барып, көрүп, кемчиликтерди айтып бүтүрүп. И ар бириңиздерге 100 000 сомдон бөлүп берди, туурабы? Андан кийин эми элдер жардам берди, аны биз эсептебейли. Элдер жардам берди, Кудайга шүгүр, бүт кыргыз элине, Россия Федерациясында жүргөн биздин мекендешке чоң ыраазычылыкты билдиришибиз керек, чоң жардам берди. Андан кийин кечээ күнү мына Рыдван өзүңүздөр келип видео менен баарыңыздар мындагы кабинетте отуруп сүйлөштүм. Сүйлөшүп туруп, ушул айт майрамына кандайдыр бир акча кылып берейин деп, мына 150 000ден биз бөлдүрүп бердик. Мисалы күндөчү. Эми карап туруңуздар. Мен ушуга дайым айтып келемин да, сиздерге комиссия келип иштегенде, бул жерде комиссиянын саны 25 киши болгон. Ар бир мамлекеттик органдын өкүлдөрү болгон. Ал жерде адистер болгон. Келип үйүңүздөрдү эсептеп кеткен. Бирок ошондо сиздерге жардам берип, мисалы үчүн канча десе, ошончону жазган. Кийин кайра жибергенмин мен, ар бир үй бүлөнүн фамилиясын ошол ээсин кол койдургула. Кийин дагы өзгөрүп кетпесин дегенде үйүңүздөргө барып кол койдуруп чыккан. Ар канча ошентип кетти. Биз санаганыбыз дагы жок, ошондойчу. Мында жалпы сиздердин оозуңуздан чыкканды жазып, макул деп туруп кеткенбиз, мисалы. Бирок бүгүнкү күндө акча төлөп жатканда көп маселелер чыгып жатат да. Кече дагы мен бул Разаков шаарына айтып кеттим. Бул мамлекеттин акчасы текшерилет. Эртеге жооп беришибиз керек. Эгер текшерип келсе, мисалы үчүн жок болуп калып жатат. Жеке ишкерлер мисалы үчүн мындай маселе болду. Менен ушунча ушерп кетти, зыян тарттым, төлөп бергиле дегенде текшерсек, мамлекетке патент дагы албаптыр, мамлекетке салык дагы төлөбөптүр, бирок жеке ишкер да. Андай болбойт да. Мыйзамдуу мамлекетте жашап жатканда сөзсүз түрдө мыйзамды биз сакташыбыз керек. Бирок ага карабастан биз сиздерге максималдуу турда акча төлөп берели деп туруп, закондоштуруп, баягы мамлекеттик органдар сиздерге жардам берип, аракет кылып атат да. Аны сиздер баарыңыздар билесиздер. Даже счетуңуздардан чакырып, жетелеп барып, могул жерде монда кылыңыздар деп карточкаңыздарды аштырып берип атабыз. Ошондуктан мен сиздерге акыркы сөзүмдүн аягында айтып кетейин, урматтуу Максат тургундары. Кудайга шүгүр, Максат айылы бүгүн башка айыл. Билесиздер, бизде Мамажан ырчыбыз Баткен областынын эмгек сиңген артчысы ырдап жүрөт. Баткен бүгүн башкача депчи. Мен айтарым, Максат бүгүн башкача. Жолубузда асфальт бар, тротуар салынып атат. Кечинде жүрсөк, Кудайга шүгүр жарыктык бар. Факт айтпан кандай. Бул жерде участковойду алып келтирип, ошол эле үйгө участковой иштейт, үй бүлөсү менен жашай турган кылып койду. Кайсы убакта барсаңыздар участковой үйүндө да, иш ордунда дейли. Мына көрсүн деп туруп арканы кылдык. Балдар ролик терип жүрөт. Мына биздин эженин үйүнүн астында мындай жүрсөңүздөр, ички көчөлөр дагы асфальттанды мисалы үчүн. Нарындан, областынан, Кочкор шаарынан келтирип, Кудайга шүгүр, футболный площадка салып берди. Мектеп кандай бүгүнкү абалда, сонун абалда. Мамлекет бүгүнкү күндө 1 жылдын ичинде, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, көп жардам берди. Баткен областы боюнча азыр мен цифрасын айта албаймын. 10 азыр. Бул сиздерге жанагыдай сөз эмес. Жардам берип коюңуздар. Доомат сөз эмес. Рахмат. Доомат сөз эмес. Болгон фактын айтып жатамын. 10 жылда кирбеген акча 2021-жылы кириптир. Буну өкмөттөрдүн санашып чыкты. И мектеп салынып атат, эми максат эле эмес. Башка айылдарда мектеп салынды, суулар чыгарылды, фаптар салынып жатат, жолдор салынып жатат, садиктер салынып жатат, мисалы үчүн акча бөлүнүп жатат. Мына 2022-жылы дагы өтө көп биз пландаштырып алганбыз да. Ошон үчүн суроо бергениңиздер, биз суроо бербегиле дебейбиз.
Albatta Sizga bir so'rov mumkinmi? Ochiq so'rov beraveringizlar. Biroq qilgan ishlarni men aytdim. Sizlar bilan birlikda bunday ishlar chekishga keratamiz. Biroq bit borni olib kelib, bir kunda olib kelib tashlab olmayotganmiz. Aqrin bo'lib beramiz. Kecha shu Tajik bilan nima, Tajik bilan qirg'iz urushda men yana жаңа ochgan vulkanizatsiya men ustaxonam bor edi. O'sha kuyib ketdi, tonoldi hozir. Shu bugunga sen hozir bir mamlakat жағынан bir jazman bo'lgan yo'q, endi konstrukt tartib Mesela mezun iş pişip olup da başkan öyle. Tetel kodum bir Rusya var. Ayın bir nesine az şuna kança menet gerek. Taş. Az cazam böyle göstereyim güzel. Hükümetin hem üstün cevap aldım ben. Yeşil yolu sizde yan var. Malumat var. Bunu sen jönde malumat var. İyi maç hakkında da canlandırıyor. İşte ben kalkıp geldim. Kaçtım konuda. Sonra için ben hiç kimge bana memleketler kelgen bana çok bolup kaldım. Azır endi Dayça aytganda azırgın momentde yemek knişka dep atar. Sen bunday qilmaysizlar. Berib tushmaysizlarmi? Tekshirib aljaqa chiqmaydi. Kızıl pikapte başına esirtegende çok uyuyor, kızıl pikapte çok uyuyor, düşüp ketip. Ben bitegeni ben Var, ko'rib turibsiz. Biraz ortaga jilib olasizlar. Burada turamiz doim. Burada yuramiz. Endi shu bo'lmasa uyda bo'lsin deydi. Yo'q, turganda ko'rmayapti, gubernator emas deb atab, tartaqlar ko'rmayapti, to'qrayapti. Niye? Yolg'on emas, hozir shunday qolib, ko'rsatdan ma'lum kerak. Jami davlatlar. Ham hozir bor. Shuning uchun desam, puli olmayapman, uyg'oni shu suratlangan yerda tutatasiz, shu bo'yicha. Mesela Allah'tan tapılan yerimiz yok, salçıyor. Çok işte canlar verdi. Burası da bu kampüsü hem başkanın üstüne kirgen demesi değil mi? Canım ben açtım. Bundan az. Seninki çakıda bizge faizi çok akça düştü. Kaça? 250 akça gerek, 250 bin. Siz ayrılıp durup buna hakimler bu yerda jергilиктүү бийликтер, айыл өкмөттөр сиздерге мен айткамын. Elge terin jetkirgiler, gruppalarga жазгыла. Hazır akça var bankada. Faizsiz 3 yılga 250 binden beri. Bu jana fiziki nüsada, misal yuridik nüsada 2 yıl bölüyorlar. Yuridik nüsada onlarga 1000 milyonga çeyin, sizlerge jekelerge 250 bin çeyin. Oşun üçün almaz rakam koyuz. Davayta bu masaleni çeçe turgan masale. İçine faizga olsayan ben içine jazaman bir 200 bin jazam bet koyayım da. Bunu adamlar kimse bayit bu yerge bonda dep ayta albayt. Давайте biz söyleşelim, canım benimle dayar boz, araştırıp görelim. Yok sen söyleş, kaçan vakti olur. Ben ürün, şu an ben üründe satım benimkiye bomba düştü ya. Bomba düştüğümde sıkılarım canım sen. Onu hiç bilmesek demedi. Ben üründe yutkanların ürün kıyıp kalsa onlar töleninde. Misal bedava. Yakacağım karaladı. Buna cahil büyüdü. İçki meseklegen yok. Arkasında vulkanizatsiya, yağda vulkanizatsiya. Men qancha migrantlarım kuyup ketdi. Men 30 yıldan beri tapqan ko'rim. Komni ketib qoldi. O'sha hech kim qaramadi. O'zim Tajiklarning qo'liga qarmolib o'tirdim. Hech kim menga o'sha qonni chechirdi. Axlat qanchadan taqmadi-ku hech kim. Anan men butun alam qilganimdan o'lib qoldim deb tushunib nodashib. Oğul küldümür. Ceza vermedi. Adam onda boğuşta Ece, hazır bundayda Alaka Gimsambayç, urmatlı mekendeşler, barınızlardan, içinizlerde, oyunuzlardan kanday cesi var. Biz bileviz, özümüzlerde acakşınızlar. Hazır gördüğünüzde Moğolca'da söyleyip takıda hazır kılında ikiye bölünüp tarafımızda bizce. Bu birinci emni de bu yerdeki maksat ayında 85 büyüge, 84, 5 Canlıcer 10 Sada'da. Bu yerdeki yerler, bu üyü gülgönler bu bir, üy sağlık vergenler, ikinci top bizde canağıda ziyan katkanlar, vurdatkan, ton olgan üyler bolu da. Hazır ton olgan üylerge versek, bu jakçılığı otar. Bu jaktı versek bular. Birok biz barın öz tartıyı bilen sizlerge akça төлөп verip jatabız. Bugünkü günge ayttım geçen günü. 84 milyon 400 so'm mamleketten bölünüp verilgen, oşonu alalbaytaslarda. Emi mamleketin akçası içine kağız iş gerek de sizler oşonu barıp bir dizine kağız ucları bir almayız da biz. İçine tasdıkta kağız gerek. Azı biz oşonu algıla, kağızlı jasap kegire, algıla desek çok deysler. Bu jattan uylar gelip de sizler emin için Allah'a verip tasar, bizge verip tasardı. Hazır barılara verildi mamlekettençe. Bu da şükür, Ece, sizdeki men bilem, bu tırıдағы bu boyunca kayrılgan, sebep komissiya janagıday bu
үйлерді салып берген жаңағыдай бүт бар үйіп жарақсыз жашауға жарақсыз болған үйлерді салып берген. Мен сізге айтайын дағычы, бізге жардамдар келіп жатады бұйырса, арқандай біз жардам береміз. Біріңіздерді дағы жоғалтырмаймыз. Сіздермен араласып жүреміз. Сұранғандарға жөнелі, жардам дегендерге жардам беріп отырмыз. Сөйлештік пе, жардам береміз біз бұйырса. Бұлар сіз айтқандардай жазалышпайды. Сол себептен сүміш администрациядағы, акиметтағы, экономикалық проблемдер бар да. Сол деген bir әдісті бөліп беріп қойыңыздар. Долборды қантып жазышты өзіміздің жобаны ұстап қойыңыз. Ол маған жазышат қатарынан. Бұл бойынша айтып кетейін. Мен кешіріп қойыңыз, мен жауап беріп отырмын. Сіз айтқандай ақылды сөз айтып жатасыз. Мына мен келгенден кейін атайын мен отдел аштым, бөлік аштым. Ал бөлікті инвестиция, туризм инвестиция депче. Ошолар ким Баткен обласына инвестиция қылады. Же болмаса қандай өліктіру мақсатында қандай бір долборларды түзіп. Ошол бөлік бүгінгі күнде іштеп жатады. Талай ким Ибраимов. Ошол үчүн эгерде буга конкреттүү түрдө долбоор керек болсо, мисалы, пожалуйста, кайрыла аракет кылып берип ошону. Адистер ар бир райондон бар азыр. Менде суроо бар. Неме биздин ооруканабыз жакшы дебейт, врачыбыз жок. Дайым интернационалга же Испанияга барабыз. Мен мисалы өзүм көрөйүн, бардык мына кары картаңдар көрөйүн. Ушул больница жөнүндө карап көрсөм. Мен айыл өкмөткана Өскөнбай Каримович. Өскөнбай болду. Эже билем. Өскөнбай Каримович 3-чү жолу кайтарып атам. Болбосо жакты барыңыздар көчкө. Сапты бүгүн заманбап куруп койгонбуз. Врач жок дейт. Чакыргыла райондон алып сиздер азыр биринчиден мындай кылабыз. Биз график түзүп койгула. Райондун больницасы бар. Ошол жактан дагы келип, ошол графикти иштештирип, эл билиш керек. Кайсыл убакта кайсыл врач, кайсыл адис керек. Ушундай кылып график түзүп берип койсо, элге ыңгайлуу болуп, ошол менен бизге элге жеткирип ошол информация. Врачты коюп койгон келбейт. Biz bardıq oruçan ayırlar. Makul, ben ayttım, ben oylarım atarlar. Bizler oruy verip başı, sana 500 milyon bak gelir, kurduğuna 500 milyon bak gelir. Vacibur uşal oruy. Все, Ece, kana kim İlyas? Жазып қой, бүт барынша. Врач керек. Kutlap kettiler. Saat bilen deyip bana bize saat. Вообще tanımayız. 3 aydan beri Ben grafik bilen işteyinde. Ötkünde men orta alıp barıp köl alıp жатқан жерimden kelip, eşikten kirip kelip bakıp Kakaları köründüm dedim. Ben aytdım, yok ekensin, oçular köründüm, köl alıp dedim. Allah'tan desem. Kayıpke barıp köründüm, şahitten barıp alıp köründüm deyip bakıp men köl alıp жатқан жерimden. Özgürbe Karimov, mesele var. Men grafik bilen işteyinde. Halk aytsa halk aytmayın. Mesele var, 3-cü yolu kaytarıp atalım. Mamilesi yumuşak vraç gerek. Adamda mamileye Makul. Makul bu boyunca bir daha bir yerde az var. Ben Kulundu'da 17. kabinette oturam, Aşet'e barıp da Kulundu'da bir yaka bir başka vraç gerek. Grafik düzüp veririz buna bazıları. Hakkı bu yerde grafik rayondan daha gelişecek bu caka çıkıyor. O kemçilikle balkacan basıp yok biraz. Hiç nerede yok. Kavuk bak. Davlenya ölçücü yok. Davlenyamda ölçü döndürse davlenya ölçücü yok. Uğraş yok da yok. Rüyalı bakıyorlar. Tak, amdan turup da saparalı. Saparalı cevap ver niçin? Bana ayıl başı. Uğraş yok. Ben yanlarda barganlar. Vraçlı çeçiplerinde vraç kelip jatıp işte turgan bir şey. Asker yok turgan. Hazır bir yerde uy sala turganlar köp atadi. Adakan mırsa. Ötkende mamleketlik kansızdan diye ipotekaga uy salıpçılar kelip saparalıya şu çegaraga 200 uy salıp desek 25 yıldır 3%'lık dedi 6%'lık bu arkalı 2 etajlık 1 etajlık var eken. 2 etajlık 2,5 milyon. Oşoga az жазыла turganlar köp atadi da eğer gen planды berseňer de biz emek kısa şehirge bir katar kılıp uy salıp bersek de şunu bir көтөрүп берсеңиздер жогорку кеңеште бир ишке ашып берсе жаштарыбыз келебиз деп атат да ким кайсы компания Азыр мен уруксатпы мындай Сапаралы сен дайыма кышып басасың да сен үздү алда койдуң да бул сени урушам биз ушундай иштейбиз айыл башчы молодец
Bunun үйün көрсеңіздер прямо чегарада турат. Үй айылды башкарып турат. Иштейт. Камчы менен жакшы иштейт өзү дагычы. Курч бала. Бул азыр врачтан кеттим дагы сен сразу жана үйгө өтүп кеттиң. Мынантип сүйлөш керек агычы. Bizde государственный ипотечный компания var. Атайын президент жөнөттү. Ушуну Баткен областына 25 жылга жанагыдай аз пайыз менен акча берип, кредит берип туруп, бир айыл салады. Чегарага деделе, биз буну эки жерден тандап алдык. Биринчиси бул Максат айылы, Телегренде, экинчиси Баткен районунда Аксай айылын тандап алдык. Ушул жерге 200 үй түшөт. Азыр пландаштырып, адистер келип иштеп кеткен. Силер үндөп ойлоп тургула, буну жогорку кеңештик көтөрүштүн кереги жок. Иш өз тартибинде кетип жатат азыр. Жакында эле келип кетишти. Азыр акча бул жака бөлүнгөн. Ошондо ушундай үйгө Кыргызстан боюнча 500 миллион каралыпты. Булар анын ичинен Кыргызстан боюнча 200 миллиону Баткен областынан каралган. Көрдүңүздөрбү? Бир 40%ын Баткен областынан карап атат. Ошон үчүн сапа шашылба, бул өз тартибинде кетип жатат. Врач жөнүндө сүйлөшүп, врач боюнча эжелер медицина боюнча мен көзөмөлгө алдым. Себеби мен уже кайталап калыптым, 3-чү жолу айтып атам да, мен өзүм көзөмөл карап, бул жерге график кылып беребиз. Райондан келип, Кулудудан келип, ошол күндөрү сиздер кайрылып турасыздар. Бирок албетте жана мамилени түзөш керек, жөнөкөй мамиле кылыш керек азыр. Болду. Adam kontrabanda kete turgan жерден бардығы өчүп. Мен үшін андай. Дайым өчүп түшмей. Адам сен айылыңдан да өчүп. Азыр электриктерге айттык, иштеп атат. Сапаралы жооп бер, сенин ишиң ал, мен аралашпайм. Айыл башчысы. Свет өчүп калды, азыр электриктер начальниги айттым, өздөрү келип күйгүзүп кетти. Кеч күйдү? Күйдү да. Катып анча-мынча күйбөй калган жерлерди келип контролдоп жүрдү. Арасында битте прожекторлар күйбөй калды, аны контролдоп кошобуз деди. Негизинен суроолор берейин да. Силер проблема жок. Мындайда, Улуттуу Анкен губернаторубуз Адахан Мырзабаев. Мен өзүм Мачтте жашайм. 10 жыл Россияда иштеп келдим, үй салдым деп. 183 квадрат метр. Азыр 126 сал берди. Кудайга шүгүр, рахмат бардыгыңыздарга. Компенсацияны алдык. Анан акем сизге кайрылгам мен. Ака меники 183 квадрат, 10 жыл бала чакаларды таштап барып мигрант болуп иштеп келип салдым эле. Бияка кандай болот десем, биз карайбыз дедиңиз. Ошо боюнча эч нерсе жок да мага. Анан мажу айылыбыз боюнча 10 киши камсыздандырган жок ошону алып. Ошону ham төлөп бербейт өкмөт. Бұл мәселе жоғарғы кеңеште де билестен қаралып, бұл ошол уақытта күйген үйлерді комитеті күйбей қалған. Азыр күнде насос тармағында комитеттер бар, депутаттар бар екен, елетіндер азыр кіргізіп атып тұр. Бірақ азыркы күнде ошол Максат айылында толық барлығыңыздарды мен қамсыздандырып бердім. Туралы келгендер бар. Азыр бүйір бар. Ошол ушмалда 10 киши боюнча кат сиздердин атыңыздарга барган катты мен да жооп берип жатам. Кечен Адахан турган жолду айттым, барганда да карадым. Кече көтөрдүм. Бул маселе турат. 183 квадрат. Мен ошого сизге кайра бардым. Benim uyum bana 220 kvadratede, bana çalım öz rafterle çıksaman edin. Ayşe'nin tanışılacakta 100 kvadrata uyuştu. Bargan. Onu bana kim kırmıyor? Çalım hiçbir yere Жарайды, бақы жарайды. Үйде бойынша, кімді бұл бойынша? Мысалы мен үйімам чоңыды, мынайда, екі үй күйіп кетті. Біреу өте чоңыды. Почти 400 квадратта, баруталар үлгілі үй деп нам берілген. Анан ауырды очаққана екі этаж ағылдарым чоңыды. Ошолар бардығы күйіп кетті. Азыр емі кемітті ақша бардығыңызға бірде бөліп қойдыңыздар да, мысал. Аварийный үйлерім, үйді жашамағандарым ошо ақшаны алып отыр. Жашағандар имуществосы көп күйгендерім ошол бірде болып қалды. Ешқандай комиссия нормально иштебейді да, мындай айтқанда да. Ошо қандай болады эми? Ошо бардығы өз бірде болып қалады. Азыр мына жашамағандар и так эле жашабай атат. Тамакасы даже бите дарагам жок да, көгөргөн эмес. Ошолор майли үйү күйүп кетти, майли үйүнүн ордуна үй салып бердиңиздер. Рахмат. Бирок анан кемди акчаны онун үйдө эчтеке болбосо, биздин үйдө баардык нерсе биз жашап атсак. Биз ошолор катарында эле болуп калдык да биз.
Bekiyin bezi işte. Onlar şahırda yaşagandı, şahırdan kelip aksana alıp hazır ketdi dam kare. Dağılı üncağır. Jigitler mınday kılalı. Uşak kare bulur. Öngüs mesele. Öngüs mesele. Hem komissiyalar bayağıda bu normal işleş kerak edi. Albaganlarda ele var qoy. Emi mınday kılalıda uşunun bardıq meselesi birincidir. Şu degende adiletli karalbagandır. Bu bir. Ekinçiden hazır bu yetekçiler aytkanda öz ubagında sizlerge gerekli kagazlardı ber dese berбегениңер. Eki togot posttukta biz. Айтып тур го ошол кимде кандай кайсыл жерден канча жабык тарттыңар ошонун баарын кагаздарын алып кел десе алып барбадыңар деп атпайбы? Алып келбедиңер. Жок, барып бергенбиз да биз. Эми ошондой болгон болсо комиссияга сиздер алып барып жеткиришиңиздер керек эле. Бул бир. Комиссия адилеттүү караш керек эле, бул эки. Эки тарабында тең бар. Эл аяй дегенден алысмы? Комиссия аяй дегенден алысмы? Эки тарабында тең. Ошону акырында эми чече жергиликтүү маселе бул. Биздин убактыбыз аябай тарып атат. Биз бүгүн да ошко кетип, эртең мугалимдер менен да област жолугушубуз бар. Бүрсүгүн Казакстан менен чек ара маселеси боюнча жолугушубуз бар. Сондуктан туура түшүнгүлө турганда biz öz gözümüz менен geldik, gördük. Bizge ошол жашап аткан үйлөрүбүз жашоого жараксыз деген арыз түшкөн үчүн ушул максатта келдик. Үйүңүздөрдү көрдүк. Мына сунуш курулуш адиси менен сүйлөштүк. Үлгүлүү кылып көрсөтүп берсин. Анан калгандары канча каражат болсо ошончо тактасаңар, ошол адистер барып жасашы керек. Бул маселе чечилди. Жылуулук боюнча баягы областтын куруу боюнча адис айтты. Биз карап көрөлү дагы бир вариантты сунуштайбыз деди. Бул экинчи маселе чечилди. Үчүнчү маселеңер бизге түздөн түз жазган маселе. Эң күчтүү маселе бул чек ара деп атасыздар. Чек араны мен айттым, бул чогулуш менен чечилбейт. Жабык эшик аркасында чечилет. Биз күндө көтөрүп атабыз бул маселени. Эми ал чечилгенге чейин сабыр. Бирок билип коюңуздар. Жана канча жолу айттым, кайра кайталайм. Ошол чек арада жашап аткан сиздерге таазим. Бирок десе айта бербегиле да бизге таазим этет дегендер. Бул милдет. Бул ата бабаларыбыздан калган жер. Осуят ушул. Анан бир эже айтып атат мага, менин балам бу жерден кетем деп коркуп жатат. Кетирип бериң. Кетирип бериң. 3 күн, 5 күн, 6 күн бөтөн жерден нанын жеп, эненин нанын сагынсын. Эненин кадырына жетсин. Канчалык башынан сылап бөпөстөгөн сайын керкее берет балдар. Азыр ушундай эгоист болгон заман. Эми эгер сизди таштап кеткенге балаңыз ошого макул болуп атса, Аллахтан гана сураң, балага иман инсап берсин. Бүттү, башка жолу жок. Аны биз мыйзам менен чек арадан чыгарбайбыз деген мыйзам кабыл ала албайбыз. Областтан чыгарбай коебуз деп областтын жетекчиси чечим кабыл ала албайт. Эркин кайда басса ошол жака басат. Бир гана нерсе иман тилейт, инсап тилейт. Ушундай аксакалдар, калган майда маселелердин баардыгын айттыңыздар. Биз жогорку кеңешке барганда көтөрө турган маселе бар. Жергиликтүү областтык жетекчи чече турган маселе бар, аким чече турган маселе бар. Анын баарын канча жерде жолугуштук, баардык жерде бизде мындай бир эки айрып пикир болгон жок. Баары бир болгон. Ушундай кылалыбы? Туугандар, жанагы күндү белгилеп алалы. Кайда жанагы биздин областтын курулуш? Келиңиз. Бир күндү белгилеп алалы. Маалымат жетпегенден көп маселе чыгат. Кайсы үйдү, кайсы даректе сиздер баарыңар топтолуп, кайсы күнү топтолосуңар, ошону белгилеп айтып койгула. Жарыя кылып койгула. Жарыя беребиз. Жарыя бергиле. Сүйлөштүкпү? Адистин сөзүн угалы. Жылуулаткыч боюнча да угалы, аба алмашуу боюнча да угалы. Эми бизге бата берсеңиздер, уруксат берсеңиздер, колуңузда дагы аябай чоң чоң. Кечээчи билем дегенден го. Сизге мен сүйлөп кетейин. Мына азыркы мына жигит айткан үй боюнча да. Үй боюнча мына ушу чоңдоруңузга рахмат. Мына жерде келип бирдей жатып, биз менен бирдей иштейт. Мен мына ушу ачык айтам. Мына керек болсо жаңа эжек, ана. Компреже. Омурда бу жерде жашаган маселе. Үй күйүп, жөн эле бузук үйдү салып берди мамлекет. Дагы кимди жаман көрсөтөт, катталарды жаман көрсөтөт. Экинен үйдү салып атат, экинен пулду алып атат булар. Мына мисалы мынауун
Köp nersesi жоғалып кетті. Мен ешбәле деген жоқпын ғой. Мен әмеле алып бір сом алып. Мен әмеле керектірдік. Мен не болып та балам бар. Екі баламды оқытып отам мен азыр. Кімісіге жеткізші мен басым керек. Турысыға мұна тура айтып кетті. Ана мұна чегара бойынша емес. Мен мына жерде контрабанда бойынша мен ашық айтам. Мына жерде мына үй күйгендер өздері қылып отыр. Үй күйгендер мен мұны ағу емес. Allah'ın aldığım tuğra aytam. Akiret'te yemek tutar. Men ayttım da size keçe. Men bir tentek bir akıllı aytat degen. Bu sözdü. Men hiç kimden alayına koyayım mı? Ben Allah'a aytayım. Allah'a işinem oldu. Ben açık aytam. Bana şerde. Çık desem çıkart hazır gerek olacak. Atlarına çeken aytıp verem gerek olacak. Kontrabanda men şunda eline kullandım. Alıvam ben. Aytıvam verer onda. Neredeyse bunu elinde gerek yok. Ben açıktan açık aytam. Ben açık aytam. Özüzdükler kılıp atar. Bakın şimdi zaman kötü atar. Hattalar da eline kullanır. Onda kovalar. Var. Yok. Ne şey açar? Ne açar? Kazakistan'dan. Yoksa o şey açık taşasın. Limonda da. Dalas. Kaman limonda da. Mayda sigara ayttan. Baldı. Dastan. Kaç yaşında iyi günler. Limonda otur. Kaman. Hey. Sabir. Stop. Toktağılar. Dağlar. Hurmatlı maksat turgundары, tuğanlar. Sizleri bir Kırgız eli tanıyın. Kırgız eli maksatın yaşauşularda boru turar. Anan özünüzlerde jaman janыңыздарды көрсөтүп албаңыздар. Бүт көңүлдүн баары Кыргызстан боюнча ушул максат айына болуп жатат. Мына Алимеже бул жерде дагы суроо берип атат. Баарыңыздар билесиздер максаттыктан. Алимеженин үйүнө ким кирбеди? Бүт дегендердин баары кирип, биздин өлкө башы президентибиз да үйүнө кирип чыкты мисалы. Туруп туруп Алимеже. Ошон үчүн жаман сөздү токтотуңуздар азыр. Майдан нерселерди туура айтып атат. Токтоткула. Азыр бул жакта жоопкерчилик депутаттары келип убактысы менен жүрөт. Керектүү маселелерди укту. Кагаз түрүндө да кайрылды. Алган маселелерди биз биргеликте чечип келе жатабыз. Силерден эч ким качпайт. Айтсаңар айтып, маселеңердин баарын үйүңөрдөн билип турабыз. Анан кийин мен сиздерге айтып кетер элем, азыр бул камера үчүн эмес. Өчүрүп койсоңор да болот. Мындай сулуу нерсени айтып берип коеюн дедим да, бир нерсеге салыштырмалуу кылып. Кээ бирлердин үй дагы жок турат. Азыр бул түшүнүп кененирээк айткан. Алар дагы айтып атат, мына-мыналарды салып берип атат, биздики салынма калды атат депчи. Ошон үчүн кичине мындай сабырдуу кылып, келсиңиз кыла бериңизерчи. Максат айылы, максат тургундары буйруса, чынды айтканда Кудайга шүгүр. Канча мамлекет сиздерге жардам берип атат. Канча Кыргыз эли биздин жанагыдай батыр балдарыбыз, мекенчил балдарыбыз жардам берип атат. Бул айтылган маселелер баары чечиле берет. Бирок бардыгы эч качан чечилип бүтпөйт. Бул жашоо. Жашоо бул. Акыркы жолу айтып калсаң, үйүнүн алдында шагал жок. Эмне үчүн шагалым жок деп дагы кыйкырып каласыздар. Бул дагы маселе, жашоо. Ошон үчүн мен ойлойм, суроо бүттү. Маселенин баарын биргеликте чечебиз. Мына Сапаралы айыл башчы болуп дайындалган, элдин атынан дайыма кайрылып жүрөт. Туурабы? Кандай маселе болсо кайрылыңыздар, биз ачыкпыз, аны чечели. Анан кийин бул жерде жоопкерчилик депутаттары келгендерге убактысы бүтүп туруп, батабызды берип туруп, рахмат, ыраазычылык айтып Аны онда мына немеден Адыхан Кимсанбаевичке şu элдин атынан, мына сиздердин бийликтегилердин атынан рахмат, şu Кыргызстан эли журтубуздун атынан. Eli jurtubuz var ekan, ana bizde şuntip koyulduk, uylarimiz cennet tikala berişler. Sizlerge rahmat, birlikte işlep turanlar, bugün hatırlar hakim, hükümet barıklar birgelikte işlep, şete jatı alıp işlep, uylar tikala kalıpı saldırı verdiler. Şu kadardan Joporken işlep taptı, Adağan Kimsan Bağışkan, rahatsızlık bildirip şartlarının fraksiyaları, bize şu günlerde esten çıkarmasdan jardan kıldılar, öyle ki degende o çok ana nerselerden, sonunda nerselerden jardan kıldı. Allah razı olsun, kılgan hayırlarını Allah Taala'nın dargada kabul kılgan olsun. Şu bardığımızın eli yurtumuz tinç aman olsun, Kırgızstan'ın önümü ötsün. Başka önemli bardığımızları iyilikler kalar, daim salamat olunlar. Bizim maksat ayının atıdan Jokorlu Kengeş deputatlarga, prezidentlerge bizim elimizin atına rahatsızlıklı bildirim koyuyorsunuz. Amin. Toylarga gelelim. Toylar olsun. Tinçlik olsun. Rahmat. Arızınızın varını aldık. Hurmatlı mekendeşler, sizler Mekendeşler kanalından Leylek rayonundagi Maksat ayılında
Bütün Kırgızstan fraksiyasının deputatlарын ел менен болгон жолугушуусун көрдүңүздөр. Буюрса саат 14:00-дөн кийин Кулунду айылында ел менен жолугушуу болот. Ошол жерден дагы түз эфир бергенге аракет кылабыз. Агачы, Аллага аманат, бар болуңуздар.